बाकी गल्लां बाद च, पहलां सेहत जरूरी है, पर सेहत नूं ठीक किवें रखना है, बीमारी का पता किवें लाउणा है ते इसका इलाज की होवे, अज इसे उत्ते चर्चा करांगे। ते इसे लई पैनल साडे नाल मौजूद है। खास तौर के उत्ते जदों असीं अतुल्या का जिक्र करते हैं, अतुल्या पिछले कई साल तो इस खेतर दे विच लग्या होया है, चाहे बीमारी का कोई भी तरीका होवे तुसीं उस नूं लभ लैंदे हो हाईटैक तरीके दे नाल। पर जदों अतुल्या का जिक्र करदे हां, बहुत वड्डा नाम सी, कोविड का जदों टाइम आया तो उस वक्त हर पासे अतुल्या अतुल्या होने लगी, ਇਹਦੀ की वजह सी? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ बड़ी शॉर्ट है वैसे, बिकॉज असी उस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व रहे हैं, जिसके अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। पहला महीना तो ऐसे आया लगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर जैसे जैसे उसके अंदर लोगों को थोड़ी समझ आनी शुरू हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है, सारी टेस्टिंग दिल्ली हो रही है, 24 घंटे 48 घंटे में रिपोर्टें आ रही हैं, तब तक पेशेंट आधा तो वैसे ही मर जाता था सोच सोच के, क्योंकि कोविड अछूत से ज़्यादा, अछूत जैसी एक बीमारी मानी जा रही थी शुरू में। तो उस ड्यूरेशन में अतुल्या वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने सारी टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड किया, और हमने 6 घंटे में रिपोर्ट देनी शुरू की, विच वॉज वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल द डिजीज़, जो कि उस टाइमली डायग्नोस से लोगों को राहत भी मिली, लोगों का ट्रीटमेंट भी हुआ, और उसकी वजह से काफ़ी जानें भी बची। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने प्राइवेट के अंदर कोविड की डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट, पर वो फैसिलिटी ना होने से वो सिर्फ हॉस्पिटल्स कर रहे थे, हॉस्पिटल में जाने से लोग डर रहे थे, तो वी वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने प्राइवेट में सीटी स्कैन शुरू किया। इतने मेरे हमारे जो साथ में कोलीग्स हैं लैब चला रहे हैं, 6-6 महीने उन्होंने लैब बंद रखी डर के मारे, बट थैंक्स टू आवर स्टाफ, थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स, कि हमने 24 घंटे कोविड के दौरान काम किया है, और उस पीरियड में एक दिन 1 घंटा भी हमारी लैब बंद नहीं हुई। तो वो शायद लोगों को समझ आया, और उसकी हमारे को वो मिला है क्रेडिट सर। अच्छा, एक दौर सी जदों कोविड आया तो हर एक पासे दहशत का माहौल सीगा, तुसीं कोरोना का टैस्ट शुरू कर दिता, कदे तुहानूं डर नहीं लग्या भी हाँ, जां तुहाडे स्टाफ नूं इहदा फीयर होए भी हाँ लोग इहदे चंगुल दे विच आ रहे ने, साडे दे उत्ते भी इहदा असर हो सकदा है? डर जिहड़ा ज़्यादा सीगा ना जी, वो इन्फॉर्मेशन ना होने करके सी, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो रही सी, किसी नूं पता नहीं सी, सुनी सुनाइयां गल्लां सी। ते जद तुसी असी जदों इक्विपमेंट लगाना शुरू किया, ਉਹਦੀ इंस्टॉलेशन की, ਉਹਦੀ टैक्नीकलिटी समझी, तो समझ आई कि हवा ज़्यादा सी ते एक्चुअल उन्नी वो गल नहीं सी। पर फिर भी तुसी अपने पूरे ਜਿਹੜੇ भी प्रिकॉशनस हैं वो ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, सो दैट कि ਤੁਹਾਡਾ अपना स्टाफ बीमार ना हो जाए या होर ना हो जाए। तो असी बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाया, हर पेशेंट का सैंपल लैन तो पहला नवे ग्लव्स, नवें सारा कुछ जिहड़ा साडा सैंपल लैन वाला हुंदा सी, सारे अपनी चीज़ां चेंज करदा सी, फिर सैंपल लैंदा सीगा। ते जिन्ने भी प्रोटोकॉल्स WHO वालों या ICMR वालों बने सी, वो सारे असी फॉलो किए। फिर जदों तुसी प्रॉपर एजुकेशन नाल प्रॉपर तरीके नाल काम करदे हो, फिर तुहानूं कोई इन्फैक्शन का खतरा नहीं रहना। ठीक है जी। अच्छा पमेश अरोड़ा जी, माइक ले लियो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਗਿਲੋਏ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। प्लस यही प्रिकॉशनस ही सीगा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। अच्छा, प्रिकॉशन ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਆ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਨਮਦਾਤਾ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਕਰ ਦੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਣ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੁਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ, ਅਤੁਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ सी ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਏ ਆ। ਸਿਟੀ ਕਾਰਨਰੀ NGO ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੁਲਿਆ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫਲੋਰ, ਟੋਟਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਕਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अर्ਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਰਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੁਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੀ ਲੈਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਮੈਂਟ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇਨ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੁਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਤੋਂ 16 ਫਲੈਬੋਟੋਮਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ?
ਸਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਗਲੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਫੀਵਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਟਰੀਟ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਸ ਆਪਰੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ईस्ट ਵੱਲ ਤੇ साउथ ਵੱल। बट एज अतुल्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हम यहीं पर कर सकें, और हमने अपनी लैब को इसी तरह इस्टेब्लिश किया। काफ़ी हाई एंड टेस्ट जो अभी तक या तो बेंगलोर जा रहे थे या हैदराबाद जा रहे थे, उनकी टेस्टिंग अब हमारे पास इन हाउस ही यहाँ पे शुरू हो गई है। बाकी एक चीज़ हमारी और है कि जो क्वालिटी को लेके सरकार की गाइडलाइंस हैं, अगर वो अडेयर होंगी तभी क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में लोगों को पता चलेगा, तभी क्वालिटी इस्टेब्लिश होगी। आज की तारीख में पूरे पंजाब में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर एक भी लैब रजिस्टर्ड नहीं है। हम बातें कर रहे हैं बहुत हाई एंड लैब की, जबकि हजारों लैब ऐसी हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है जिनके पास, जो आज भी लैंप लेके या वो लेके अपने टेस्ट करके लोगों को दे रहे हैं। और आम आदमी को ये पता नहीं है कि क्वालिटी है क्या लैब में, और जहाँ डॉक्टर ने लिखा वो वहाँ जाके करा लेते हैं। ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੇ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਡੇਅਰ ਕਰਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ 1% ਵੀ ਅਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इसलिए डॉक्टर का ट्रस्ट नहीं बनता, वो कहते जी इस लैब तो नहीं कराना उस लैब तो कराओ। उस चीज़ का फायदा भी चुक रहे हैं कुछ डॉक्टर, तो जोड़े सही डॉक्टर है बेचारे परेशान भी हो रहे हैं। वो मरीज को सोचते कुछ है, रिजल्ट मरीज कुछ होर लैके आ जाता, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि मैं की कराऊँ उस बेस से। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤੇ AI ਬੈਕਡ ਲੈਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਦ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਨੋਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਚਲਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਸਰ ਇਲਾਜ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਮੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਲਟ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 1987 ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰਬਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿੰਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਹਰਬਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਲੋਜੀ ਮੈਕਰੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਸ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ API, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਬੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਫਟੇ ਬੁੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਭੀ ਸਾਡੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਭੀ ਬਾਰੇ, ਧੁੰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵੈਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਭੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੱਡ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ? ਸਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਨਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿਸਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੁੱਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਕਜ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ, ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। ਅਤੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਫੇਲੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫॉर ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੁੱਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਅਤੁੱਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਅਰਸ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 30-40% ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ you can say we are at best as compared to the anything in the world। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਟਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਹੋਏ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं और पंकज दोनों चंडीगढ़ ही पैदा हुए हैं, चंडीगढ़ ही पढ़े हैं, सारा टाइम चंडीगढ़ ही रहा है। हेल्थ केयर के अंदर चंडीगढ़ हमेशा एक पूरे इस रीजन में एक एग्जाम्पल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ PGI, मे बी बिकॉज ऑफ मेडिकल कॉलेज 32, मगर हेल्थ केयर में चंडीगढ़ लोग चंडीगढ़ की तरफ आते थे एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। बट जब हम कुछ हमने इस फील्ड में सर्वे करना शुरू किया तो पता चला कि डायग्नोस्टिक्स में कोई भी इस तरफ नहीं है जो कि अच्छा डायग्नोसिस देना चाहता हो प्राइवेट के अंदर, और PGI के अंदर 2-3 महीने की वेटिंग है। तो ये हमारे को लगा कि हमको यहाँ पे एक अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर लगाना चाहिए। दैट इज़ हाउ वी केम इनटू दिस थिंग। पर जो मशीन्स हमने सेलेक्ट की वो मशीन्स बिकॉज पूरे इंडिया में नहीं थी, तो कंपनी वालों ने हमें बहुत जोर लगाया कि आप अगर इन मशीन के साथ आना चाहते हो तो यू शुड ओपन योर सेंटर इन दिल्ली। चंडीगढ़ इज नॉट अ राइट मार्केट टू इन्वेस्ट दैट मच, बट समहाउ वी डोंट एंड नन ऑफ अस वांट टू लीव चंडीगढ़। तो हमने चंडीगढ़ के अंदर ही अपना पहला सेंटर खोला। हमारे को जो कार्डियक सिटी हमने लगाया है यहाँ पे, उसके बाद एस्कॉर्ट्स ने हमें इन्वाइट किया कि उनके हॉस्पिटल में हम सेम चीज़ रेप्लिकेट करें। हमने फिर वहाँ पे भी सिटी 12 साल चलाया, सेम कार्डियक सिटी। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत हैरान होते थे जब हम फोर्टिस के 3-4 हॉस्पिटल्स के अंदर हम रेडियोलॉजी रन करते थे कि हम चंडीगढ़ के होके दिल्ली की मार्केट कैसे कैप्चर कर रहे हैं, दिल्ली के प्लेयर इतने बड़े बड़े हैं। बट समहाउ वी लव चंडीगढ़, तो हमने ये सोचा कि ये बेनिफिट चंडीगढ़ में ही लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, मॉडर्न साइंस ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਬਸ ਹਾਈ ਟੈਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਆ ਦੋਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਸੋਈ, ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਜੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, तो ऐसा तक कोई इशू ही नहीं है, सारे पासे है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है मेरे हिसाब ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਰੀਨ ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈਬਸ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਤੁਲਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ। सर हेल्थ केयर के अंदर ना सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट है कि जो लोग आपसे सेटिस्फाइड होते हैं वही आगे लोगों को बताते हैं। हम हालांकि एज अतुल्य हम काफ़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर जितने हमारे कस्टमर्स हैं, जितने हमारे आप गूगल पे रिव्यूज़ देखेंगे, वो लोग ही लोगों को जाके बताते हैं कि यस अतुल्य की क्वालिटी अच्छी है, अतुल्य की सर्विस अच्छी है। सेकेंडली सर एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द डॉक्टर्स। आज की तारीख में हमारी रिपोर्ट्स इवन टाटा मेमोरियल में हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो इस एरिया से टाटा मेमोरियल में कैंसर के लिए जाते हैं, उन सब के सीटी और एमआरआई वो यहाँ से करवा के जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल एक्सेप्ट करता है। वो कहता है तुल्य की है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो वो सारे टेस्ट अपने पास खुद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे को जब लोग आके ये बताते हैं। और हमारा सेंटर ना सर डॉक्टर्स का सेंटर माना जाता है कि किसी भी डॉक्टर को कोई तकलीफ होगी ना, उसका डायग्नोस तो हम ही करके देंगे। पेशेंट उनके आए ना आए, पर डॉक्टर के रिलेटिव और डॉक्टर खुद हमारे पास ही पहुंचते हैं।